ஓகே, இங்க 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 என் பக்கத்துல. First we give to the children, let them enjoy, use it for the house, okay? Put our hands together. Whatever I see the things in my hand, I'll buy and come. Okay. And also for our dear sisters, let us come. Congrats, God bless. Thank you. Come on, everyone. Okay. Let's take a group picture. I was expecting Dan and Steve to come and dance also. Next year, let us do more. Let's win more souls in this box of Palya. Ilirva, ellaru namge ಮಲಯಾಳಂ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮಲಯಾಳ ಭಾಷೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಸರ್ವಿಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಾಸ್ಟರ್ KT ಅಬ್ರಾಹಂ ಪಾಸ್ಟರ್ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಅವರು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಟೀಮು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಲಯಾಳಂ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಹಿಂದಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೇಪಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ. ಬಟ್ ದೇವರ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಕೇಳದೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಸರಿನಾ? ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓಕೆ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ஓகே, நீங்க எங்களை என்கரேஜ் பண்ணனாக்கா, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ அமைதியாக ஆகாது. ನಾವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ இந்த ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಚೆಲವಾಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಯ್ತು. நிஜமா சும்மா இல்ல, 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಚೆಲವಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ. நீங்க எங்களுக்கு கொஞ்சம் உற்சாகம் பண்ணீங்கனாக்கா, ನೀವು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ அதெல்லாம் வந்துருவாரு. 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಾಸ್ಟರ್ வந்துருவாரு. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ஓகே, ஜோரா சொல்லலாமா? சரி, இப்போ முக்கியமான ஒரு ப்ரோக்ராம். ಇವಾಗ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படி சொல்ல மாட்டேன். ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ஒரு முக்கியமான காரியம். ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ. இது எங்க கிறிஸ்மஸ் ப்ரோಗ್ರಾಮ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. 20வது ವರ್ಷ ப்ரோಗ್ರಾம் எங்களுது. ಇದು ನಮ್ಮದು 20 ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. எங்க பாஸ்டர் உங்களுக்கு தெரியாது நிறைய பேருக்கு. ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. எப்பவுமே ವರ್ಷ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟುவோம். ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ಷ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ இந்த ವರ್ಷ ಕೇಕ್ வெட்டல. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ஏன்னா காலைல நம்ம சர்ச்சில் கேக் வெட்டிட்டோம். ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ இருந்தாலும் ಆದ್ರೂ ಸಹ ஒரு ப்ரோக்ராம்னாக்கா ஒரு முக்கியமான ஒரு மெசேஜ் தேவை. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ஆமா இல்லீங்களா? ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ನೀವೇ ಹೇಳಿ. அங்க பாரு ஆண்டி. எங்க ஆண்டிங்களா ஒரு ஆமா கை தட்ட கொஞ்சம் பார்க்கலாம். சரி, அதனால எங்க மத்தியில் இருக்கிற எங்க பாஸ்டர், ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ನು, அவங்க எங்க ஆவிக்குரிய தகப்பன், ಅವರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕದ ತಂದೆ, இந்த சர்ச்சோட பாஸ்டர், ಈ ಚರ್ಚಿನ ಪಾಸ್ಟರ್. கொஞ்சம் அவர் ஜோர கை தட்டி கூப்பிடலாமா? ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ತಟ್ಟಿ ನಾವು இல்ல கேட்கல, ஜோரா. இன்றைக்கு நான் செய்தி கொடுக்க வேண்டாம். நிறைய பேர் புதுசா வராங்க, போர் அடிக்க வேண்டாம். நம்ம கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு நம்ம செய்தி பார்க்கலாம்னு நினைச்சோம். ಇವತ್ತು ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. நம்ம எங்களுடைய அசிஸ்டன்ட் பாஸ்டரும் எங்க யூத் லீடரும் எல்லாருமாக சேர்ந்து சொன்னாங்க, இல்ல பாஸ்டர் நீங்க தான் ஒரு 5 நிமிஷமோ 10 நிமிஷம் தேவனுடைய செய்தி பேச வேண்டும். ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಯೂತ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 to 10 minutes ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ MLA ಸಾರು ಅವ್ರು ಬೆಳಗಾವಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. அதுக்காக வேண்டி அவரும் வரல. நம்முடைய டாக்டர் ஜெரி ஜார்ஜ் சிக்கா இருக்கிறார், அவருக்கு கிட்னி ப்ராப்ளம், அவரும் வர முடியவில்லை.
ஆனாலும் கூட இன்றைக்கு எங்களுடைய பிள்ளைங்க சொன்னாங்க, பாஸ்டர் நீங்க 5 நிமிஷம் பேசுங்க. எம்எல்ஏ வந்து நம்மளோட எங்க சபைக்கு வரணும்னு நான் யோசிச்சோம். ஆனா அவர் தூரத்துல இருந்து வரதுனால இங்க வர முடியல. But I always likes to encourage others, some pastors to come and sing, other pastors to come and pray, come and preach. So we should know each other and we should learn from one another. ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಕಾರಣ ಇಂದ್ರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುங்க. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು, ಯಾರು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಿಂಗರ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಲಿಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೇನು ಮಾತಬಾರ್ದು, ಬರಬಾರ್ದು 5 to 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ. ಈ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಈ ಹೊಸಬರು ತೊಪ್ಪಿ ಅದು ನೋಡಿ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಯ್ಸ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋರು 5 minutes ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು கடந்து செல்வோம். கர்த்தர் நம்மளை ஆசீர்வதிப்பாராக. சரி, இன்றைக்கு கிறிஸ்துமஸ் குறித்து பேசணும்னு சொன்னா நிறைய காரியங்கள் உண்டு. ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து மாத்திரம் பேசினால் நலமாக இருக்கும். ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. நம்முடைய ஆண்டவரான இயேசு கிறிஸ்து, ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು, அவர் பிறக்கும்போது எப்படியா பிறந்தாரு? அவர் ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು? யார் கரெக்ட்டா ஆன்சர் சொல்றீங்களோ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன gift வந்து விழும். அது சின்ன கவர்ல இருக்கு. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾ ಹೇಳಿ? கொடுங்க, இந்த டாடி கொடுங்க. இயேசு சுவாமி பிறக்கும்போது எப்படி பிறந்தாரு? நம்ம இயேசு சுவாமி ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು? ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ஒருத்தர் சொன்னாங்க அம்மா வயித்துல பிறந்தாரு. ಅಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾರೆ. ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ஒருத்தர் சொன்னாங்க தேவர ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ஒருத்தர் சொன்னாங்க கொட்டாயில பிறந்தாரு. ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹಸು ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ. பெத்லஹேம்ல பிறந்தாரு. இதெல்லாம் ஜெனரலா தெரிஞ்ச காரியம். இதெல்லாம் ஜெனரல் ஆಗಿ ஆனா ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். அது நான் ஒரு விஷயம் ಹೇಳ್ತೀನಿ. இந்த உலகத்துல யாராவது பிறக்கும்போது, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಯಾರಾவது ರಾಜಾವಾಗ பிறக்க முடியுமா? ಯಾರಾದರೂ ರಾಜನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ஆனால் ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಹೇಳಿದಿರಾ? ಸರಿ, ಇನ್ನ 2 ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಆಮೆನ್ ಹೇಳಿರಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು பிறக்கும்போது எல்லாரும் ராமன் சொல்லலாமா? பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே தீர்க்க தரிசனம் சொன்னது ஒரு ராஜா பிறக்க போகிறார். ಅವರು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಮುಂಚೆನೇ ದೀರ್ಘ ದರ್ಶನ ಹೇಳಿದೆ ಅವರು ರಾಜನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. இந்த உலகத்தை ஆளும்படிக்காக, ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿ, இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மனுக்குலத்தை ஆசீர்வதிக்கும்படிக்காக, ಈ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಕೆಟ್ಟು போயிருக்கிறதான அத்தனை ஜனங்களையும் ரட்சிப்பதற்காக, ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಒಂದೊಂದು ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, உயிரை கொடுத்தாவது கூட, ಅವರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ எல்லாரையும் ரட்சிப்புக்குள்ள நடத்தணும். ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಒಳಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು. அந்த ஒரு மனசோடு கூட ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ இயேசு ராஜாவாய் பிறந்தார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ರಾಜನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. அவர் மறுபடியுமாக வரப்போகிறார். ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರ್ತಾರೆ. அவர் வரும்போது ராஜனாக வருகிறார். ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರುವಾಗ ಅರಸನಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. He is a king of king. ಆಮೆನ್ சொல்லலாமா? ರಾಜಾದಿ ರಾಜರು. He is the Lord of lords. ಅವರು ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. His name above all the names. ಅವರ ನಾಮವು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ. எல்லா நாமத்தை காட்டிலும் மேலான நாமம், ಎಲ್ಲ ನಾಮದಲ್ಲೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ இயேசுவின் நாமம். ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ. அவர் பிறக்கும்போது ராஜா, ಅವರು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೂ ರಾಜ, அவர் வாழ்ந்து வளர்ந்த பொழுது அவர் ஞானி, ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳುವೆ ಜೀವ ಕೂಡ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜ್ಞಾನವಾಗಿ மரித்து உலகத்திற்காக தன்னுடைய ரத்தத்தை சிந்தி மறுபடியுமாக உயிரோடு கூட தேவனிடத்திலே கடந்து சென்றிருக்கிறார். ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಅವರ ದೇವರ ಸಂಗಡ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. மறுபடியுமாக வருகிறேன், ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಹ ಬರ್ತಾರೆ. வர வரைக்கும் நான் உங்களை தனியா விட மாட்டேன். ನಾನು ಬರುವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಬ್ಬಟ್ಟೆ ಬಿಡಲ್ಲ. உங்களை தேற்றும்படிக்காக ஒரு ஆவியானவரை உங்களோடு வைத்திருக்கிறேன். ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. உங்களை காக்கும்படிக்காக அநேக தேவதூதர்களுக்கு கட்டளையிட்டு இருக்கிறேன். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವದೂತರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. நீங்கள் சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ள உங்களுக்கு அங்கங்க சபைகளை நாங்கள் வைத்திருக்கிறேன். ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. இன்றைக்கு ஷாலம் சபைக்கு உங்களை ஆண்டவர் போன்னு சொல்லி இருக்கிறார். ಈ ಒಂದು ದಿವಸ ಶಾಲಂ ಸಭೆಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. What is our church name on the top? ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಹೆಸರೇನು? Divine AG Church.
டிவைன் சர்ச்சுக்கு உங்களை வர சொல்லி இருக்கிறார். ಡಿವೈನ್ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. இங்க பாஸ்டர் இருக்க ரெடிமேட் சர்ச்ல இருக்கிறோம். ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಚರ್ಚ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. உங்களுடைய ஊழியத்தோட பேர் என்னங்க பாஸ்டர்? ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் பத்தி தான் பேச போறோம். ஏதாவது பேரு? விஷன் மினிஸ்ட்ரி, தரிசனமான ஊழியம். ವಿಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಇದೆ. எத்தனையோ ஊழியத்தை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ದೇವರು எதுக்கு ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. சொன்னா நாங்கள் ஆண்டவரான இயேசு கிறிஸ்துவின் வசனத்தை ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು பேசவும் போதிக்கவும் இயேசுடைய வழியை காட்டவும். ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾತನ್ನು ನಾಮನ್ನು ಅವರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. லூக்கா 1:45 ஒரு வசனம் வாசிக்கிறோம். ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸ್ವಾರ್ತೆ 1:45 1:45 விசுவாசித்தவளே கர்ப்பவதி, கர்த்தராலே அவளுக்கு சொல்லப்பட்டவைகள் நிறைவேறும் என்றார். ದೇವರ ಮಗಳೇ ನಿಮಗೆ விசுவாசித்தவளே பாக்கியவதி. ನೀನು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇದೆಯೇ ನೀವು ಭಾಗ್ಯವತಿ. நீங்களும் கூட இயேசுவை விசுவாசித்தால் நீங்களும் பாக்கியவதி. ನೀವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಭಾಗ್ಯವತಿ. நீங்கள் இயேசுவை நம்பினால் பாக்கியவான்கள். ನೀವು ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಭಾಗ್ಯವಂತರು. அப்ப அவர் என்னவெல்லாம் சொன்னாரோ, ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, என்னவெல்லாம் செய்வேன்னு சொன்னாரோ, ಅವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, அவருடைய வேதத்துல என்னவெல்லாம் சொல்லி இருக்கிறதோ, ಅವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಯೋ அவைகளெல்லாம் நிறைவேறும். ಅದೆಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ஆமென் சொல்லலாமா? ಆಮೆನ್ ಹೇಳೋಣ. ஆமென் சொல்லலாமா? ಆಮೆನ್ ಹೇಳೋಣ. ஆண்டவர் சொன்ன காரியங்கள் நிறைவேற வேண்டும் என்று சொன்னால், ದೇವರು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ நீங்கள் மரியாதை போல ஒரு பாக்கியவதியாய் மாற வேண்டும். ನೀವು ಮರಿಯಲ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವತಿಯಾಗಿ நீ கர்த்தரை உண்மையாய் நம்பி இயேசுவை சுமக்கிறதான ஒரு பாக்கியவானாய் பாக்கியவதியாய் மாற வேண்டும். ನಾವು ನಿಜವಂತರಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಿಜವಂತರಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ஆண்டவர் சொன்னதான வார்த்தையை கேட்டு கீழ்ப்படிய வேண்டும். ದೇವರು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರಾಗಿ பரலோக ராஜ்யத்தை நம்ப வேண்டும். ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಂಬಬೇಕು. இயேசு சீக்கிரம் வரப்போகிறார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ. நிச்சயமாய் வருவார். ಅವರು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಾರೆ. அவரை நேசிக்கிற பிள்ளைகளுக்கும், ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, அவருக்காக பாக்கியவானாய் பாக்கியவதியாய் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கும் ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಭಾಗ್ಯವತಿಯಾಗಿ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ இயேசு வரப்போகிறார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರ್ತಾರೆ. எல்லாருக்கும் கிடையாது. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ஆனால் எல்லாரும் பாக்கியவான்களா இருந்தால், ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ நீங்கள் எல்லோரும் ஆண்டவரை நம்பினால் ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದ್ರೆ இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் வருவார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬರ್ತಾರೆ. ஜான் 3:16 சொல்லுகிறது, ஒருவனும் கெட்டு போவது என்னுடைய சித்தம் இல்லை. ಒಬ್ಬರು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲ. எல்லாரும் ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ದೇವರ ಕಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ನಂಬದಿರೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಕೈಯೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? மரியா லூக்கா 1:45 போலவே நீங்களும் நானும் கர்த்தருக்காக பாக்கியவான்களாய் பாக்கியவதிகளாய் மாறுவோம். இயேசுவை சுமப்போம், இயேசுவை நம்புவோம். அவர் வரும்போது அவரோடு கூட பரலோகத்துக்கு போவோம். கரங்களை தட்டி கர்த்தருடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம். ஆமென். 5 minutes பதிலாக 10 minutes ஆனது. கர்த்தர்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. நீங்கள் இயேசுவை நம்பினால் பாக்கியவான்கள், ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿದ್ರೆ ನೀವು இயேசுவை நம்பினால் பாக்கியவதிகள். ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿದ್ರೆ ಭಾಗ್ಯವತಿಗಳು. நீங்கள் ஆண்டவருடைய பிள்ளையாக இருக்கும்போது, ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಇರುವಾಗ அவர் சொல்லப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் நிறைவேறும். ಅವರು ಹೇಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು May the ನೆರವೇರುತ್ತವೆ. Lord bless us. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು The ಆಶೀರ್ವಾದ Lord ಮಾಡಲಿ. bless everyone ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. according to his riches and glory. ಅವರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ May the Lord bless us. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ವಾರ್ತಿಗಾಗಿ ಕರೆಗಳೇ ತಟ್ಟலாம். ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಡಿ. Thank you so much for the opportunity. Amen. ಆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದೆರಡು ಅವರು ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳದೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೈಗಳು ತಟ್ಟಲಾಮ. Amen. ஓகே, ஜோரா கை தட்டலாமா? ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಕೈ ತಟ್ಟಲ್ವಾ? இல்ல நார்மலா ஓகே, வெளியே போனீங்கன்னாக்கா நம்ம கவுன்சிலர் எம்எல்ஏ யாரெல்லாம் வந்தாக்கா ஜோராக கை தட்டலாம். ஆனால் பாஸ்டர் கோசம் ஜோராக கை தட்டலாமா? ஓகே, ஆர்டசன்ஸ் நம்ம மேலே இருக்கிற நம்ம மலையாளம் சர்ச், டிவைன் சர்ச் பேர் மாதம் வர மாட்டேங்குது, சாரி பண்ணிக்கணும். அதெல்லாம் எங்களுக்கு அதாச்சு. ஓகே, அவங்களை வெல்கம் பண்ணி கூப்பிடலாமா? ஜோரா ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ. இல்லை, இங்கே பாருங்க, எங்கள் பசங்க போகிறோம். அது ரெடி
அவங்கள ஜோரா கை தட்டி போகலாமா? ஜோரா எல்லாரும் தட்டி உற்சாகமா அவங்க கரீங்களா? நல்ல பிரியாணி இருக்குது, சாப்பிட்டு போகலாம். We are standing behalf of our Divine AG Church. எல்லாரும் ஹாப்பியா இருக்கா? எல்லாரும் ஹாப்பியா இருக்கீங்களா? Okay. We hope that we are going to enjoy our Malayalam songs. So you people have to be. I can see our face எல்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. This wonderful opportunity for us. Okay, let's start. ദൂരെ നിന്നും ദൂരെ ദൂരെ നിന്നും മരുഭൂവിൻ വഴികളിലൂടെ ഒരു കാലിത്തൊഴുത്തു തേടി മൂന്നു രാജാക്കന്മാരെത്തി. തുള്ളികൾ കഴുകിയുറങ്ങും വഴികളിലൂടെ മഞ്ഞിൻ തുള്ളികൾ ഒരു പുൽക്കൂട് തേടി ദേവസുതനെ തേടി തെളിഞ്ഞു നിന്നു താരം തിളങ്ങി നിന്നു വാനം തെളിഞ്ഞു നിന്നു താരം തിളങ്ങി നിന്നു മാലാഖമാരവർ വാനവീതികൾ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ
പ്രിയരാ കുയിലുകൾ ഒരു മനസ്സോടെ നാളെ കാറ്റിൽ മാറുന്നു ஓகே ஜோரா கை தட்டலாமா ஆர்கெஸ்ட்ரால பார்த்த மாதிரி இருக்காங்க இல்ல ஆர்கெஸ்ட்ரால பார்த்த மாதிரி இருக்கா இல்ல நார்மலா இருக்கா இந்த ஆர்கெஸ்ட்ராದಲ್ಲಿ ಹಾಡೋ ತರ ಇದೆ ಇಲ್ಲ அப்ப ஜோரா கை தட்டலாமா நம்மளால முடியாது இல்லையா ஓகே அடுத்ததான் நம்ம சின்ன பசங்க ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ இன்னொரு ஒரே மூணு ப்ரோக்ராம் தான் ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ நம்ம ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು வயிறு எப்படி சாப்பிடுறோம் ವೈಟ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು கை ஃபுல்லா ரொம்ப வீட்டுக்கு போறோம் கை ஃபுல்லா வாங்கிட்டு போறோம் ಕೈ ಫುಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು சரிங்களா ஓகே ஒரு ஜோரா கை தட்டலாமா ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಣ गर्ल्स बॉयज नहीं होगा बॉयज वगैरह बॉयज वगैरह बॉयज वगैरह गर्ल्स गर्ल्स बॉयज वगैरह चलो वगैरह गर्ल्स ओके जोरा कहीं तक को बुलाना जोरा 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 ओके நீங்க தான் கை தட்டல எங்க சர்ச்சுக்காரங்க கை தட்ட மாட்டாங்க ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿನಾ ನೀವು ಓಕೆ ಜೋರಾ ಕೇಳಮ್ಮ ಜೋರಾ ಕೇಳಮ್ಮ ಓಯ್ ಓಯ್ ಓಯ್
உங்களுக்கு கிஃப்ட் வேணும்னா போகிறோம், அவங்களுக்கு கிஃப்ட் வேணும் போதும். சரி போதும், வாங்க மேலே வாங்க. வாங்க ஆண்டி வந்து பாஸ்டர்மா வந்து அவங்களுக்கு கிஃப்ட் கொடுப்பாங்க. பாஸ்டர் பிஸியாக இருக்கிறதுக்கு கீழே சாப்பாடு கொடுக்கணும். நம்ம யூத் பாய்ஸ் ஆஃப்டர் சாங் ரெடியாக இருங்க. யூத்ஸ் பாய்ஸ் பாஸ்டர் பாஸ்டர் வாடா ஆண்டியா அவங்க ஆண்டி ஓகே அப்படியே கை தட்டலாமா? நம்ம யூத் இந்த நம்ம வருங்கால யூத் கை தட்டலாமா? ಬಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಬಕೆಟ್ ಎತ್ತು ಬೇಡ ಬರೋಬರಿಗೆ. ಓ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? எங்க வீட்டில் கொடுத்தாரு மனோதரமா அந்த பூ போட்டைக்கு வந்தாங்க. ஓகே ஜோரா கைத்தலாமா? ஓகே அடுத்த கிளாஸ் நம்ம சண்டே ஸ்கூல் பசங்க. ஓகே தேங்க்யூ ஆண்டி, தேங்க்யூ. ஓகே இது ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೀವು ಹೋಗಮ್ಮ. ನೀವು ಬನ್ನಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಕೆಲವರು ಹೋದ್ರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ கைத்தட்டலாமா? இப்போதான் கைத்தட்டலாம், ரொம்ப ஃபஸ்ட்
ஓகே, இன்னும் டான்ஸ் தெரியல. அந்த டான்ஸ் யார் தெரியுங்க? Christmas,
அப்படியே ஜோரா கை தட்டலாமா உங்களுக்கு? ஜோரா பாஸ்டர். ஓகே, பாஸ்டர் சொல்லுறதுனால ஆண்டி நம்ம மத்தியில் ஆண்டி ஓகே. இப்போ அஸ்வினேக்கு வந்து பேர் படிப்பாங்க, அவங்களுக்கு கிஃப்ட் கொடுப்பலாம். அதான் அப்படி அவங்க 3 பேர் டான்ஸ் ஆனாங்க. ஓகே, நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்டர் கிஃப்ட் கொடுப்பாரு. மேலும் பா டான்ஸ் பண்ணுறது அவர் மாத்திரம் பண்ண அவங்க முன்னே டான்ஸ் ஆடினாங்க, 2 டான்ஸ் ஆடினாங்க. நீங்கள் மட்டும் கூட கிஃப்ட்டு தரல நம்ம. You all can go and have food after they give to know. We have to give the sari to the people. So you all Raju. can go and have food. Raju. Where is auntie? ஆண்டி Raju. Raju. எல்லாம் பின்னாடி போங்க. ராஜு பாய் Raju. Titus will give. ஜோரா கை தட்டுங்க. ஓகே, Nivedha. Prashant. Digant. Monish. Ritish. Yashwant. யஷ்வந்த், Ritish. நிதிஷ். Sudeep. ఇక్కడ ಬಂದ್ಬಿಡು, ಗಿಫ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳ ಈ ಬಾ. Roshan. ರೋಷನ್, Take the picture. ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೋಗುವಾಗ ಏನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಹೋಗುವಾಗ ಫುಲ್ ಊಟ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ. ಯಶವಂತ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ 3 பேர் இருக்குங்க. ಯಾ ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. Gift ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರಾ? ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂತ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅರುಣ್
ஹாஸ்பிட்டல் திட்டு வாங்கிட்டு 3 மாசமா பேஷ் பண்ணுறாங்க. கொஞ்சம் தான் கை தட்ட கூட தராங்க. ஓகே, லாஸ்ட் ப்ரோக்ராம் ஒரே ப்ரோக்ராம். Last 5 minutes finished. சரிங்களா? ஒரு பார்க்கலாங்களா? Stand up, stand up, stand up, stand up. Sit here. Sit here. Start. இந்த திருடனை இப்பதானே போய் கொடுத்துட்டு வந்தேன் நானு. எப்படி குடிச்சாலும் ஓடி போறானே. ஏப்பா அந்த திருடனை பாத்தீங்கப்பா? இல்லைங்களா தம்பி? தங்கச்சி நீங்க யாரா பாத்தீங்களா? திருடனை கருப்பா இருப்பான், பர்பிள் கலர்ல துணி போட்டு இருப்பான். பாக்கலையா? ஐயோ எங்க போனான்னு தெரியலையா அவன்? ஐயோ விடுமே. ஹலோ டேய் மவாலு, நான் ஒண்ணா பேசுறேன்டா மவாலு. யாரா அவன் மவாலின் பேர் விட்டு கூப்பிடுறது? டேய் மவாலு, நான் தான் ஒண்ணா பேசுறேன். என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க? அண்ணே ஜெயில ஃபோன் போட்டாங்க. டேய் நான் தப்பிச்சு 2 நாள் ஆகுதுடா டேய் மவாலு டேய். அண்ணா அப்ப எனக்கே நான் கால் பண்ணி என்ன புடிச்சிக்க மாட்டாங்களே? டேய் மவாலு, அவன் என்னவே பிடிக்கலடா. அவனுக்கு கண்ணே தெரியல. நீ அவனுக்கு சேர்த்து வந்து சோடா மவாலு டேய். அண்ணா என்ன விஷயம் சொல்லுங்கண்ணே. டேய் மவாலு, நான் உன்னை அர்ஜென்ட்டா உன்னை மீட் பண்ணணும் மவாலு. ஜல்தி வாடா மவாலு. சரி இருக்கண்ணே. மவால் ஒரு வேட்டி கரெக்டா பறந்து வரும். டேய் பேட்மேன். ஏய் சூப்பர்மேன். டேய் கத்தாதடா, வந்துற போறான் போலீஸ் மேன். அண்ணா நான் என்ன ரொம்ப நாள் ஆச்சு பார்த்து. நான் போய் கிளம்பல பாக்கன்னு சொல்லிட்டாடா மவாலு. இந்த காமெடி எல்லாம் அந்த விக்கி கிட்ட வச்சோம். கிட்ட வா. சரிடா மவாலு. அண்ணா டேய் மவாலு, நான் ஒரு 3 மாசம் தலைமாரி வாங்கணும்டா. அதுக்கு என்ன ஒரு ஐடியா போறா மவாலு? அண்ணா நான் வீட்டில் இருக்கும்போது கால் பண்ணியிருந்தா 3 புது கேப் அண்டர் ஆமர் நைக்கி பூமா வாங்கி வச்சிருந்தேன். எடுத்துட்டு வந்தேன் தலைமறை போட்டு திண்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி கம்பெனிலாம் ஸ்டீஃபன் அப்படி போய் சொல்றாங்க மவாலு. என்கிட்ட வரா மவாலு. சரி சரி ஒன்று பண்ணு. ஒயிட் ஷர்ட் ஒன்று போட்டுக்கிட்டேன். நான் கூப்பிட்றேன், டக்குன்னு வா. ஒயிட் ஷர்ட் போட்டு வா. சூப்பரா இருக்கிற. இப்போ ஆமென் அல்லேலூயா சொல்லு. அது ஆமென் அல்லேலூயாவா? ஆமென் அல்லேலூயா. என்னடா மவாலு சொல்ற? வெறும் 2 வார்த்தை ஆமென் அல்லேலூயா நீங்க. இந்த 2 வார்த்தை வச்சு நீ 6 மாசம் ஓட்ட முடியும்னு சொன்னா தலைமறைவா ஓகேவா உனக்கு? டேய் மவாலு, ஐடியா நல்லா இருக்குது. அவர் என்னடா மவாலு ஐடியா? இப்போ நம்ம சர்ச்சில் இருப்பாரு, இந்த மிஷினரி கும்பல் சுத்திங்க பாரு. யாரா மவாலு? எப்ப பாரு பிரேயர் ஒரு கூட்டம் சுத்திட்டு இருக்கு. அந்த அதே கூட்டம் இந்த அவுட் ரீச் இங்க அங்க போய் ஒரு மிஷினரி கும்பல் சுத்திங்க பாரு. அந்த மிஷினரி கும்பலுக்கு பாஸ்டர் வந்துட்டு வடநாடு கம்புறாங்களா? எங்க வடநாடுக்கா? வடநாடு கமிச்சிட்டு அவங்க ஊழியம் செய்ய போறாங்க. 6 மாசம் நீ அவங்க கிட்ட போயிட்டா ஆமென் அல்லேலூயான்னு சொல்லினே ஓட்டிக்கலாம். போலீஸ் கிட்ட தான் தப்பிச்சிடலாம். டேய் மவாலு, 6 மாசம்ன்றது ரொம்ப கஷ்டமா தெரியுதுடா மவாலு. 6 மாசம் கஷ்டம் தான். ஜெயிலுக்கு போய் கறி சாப்பிட்றியா இல்லை அவங்க கிட்ட போய் கறியை தான் சாப்பிட்றியா? நான் கறி கொண்டு போய் பெட்டரா இருக்கு. நான் கறி கொண்டு போய் போயிடா மவாலு. தெரிஞ்சு தானே பஸ் போகும்போது நடு. பஸ் வந்துச்சு, ஜெட்டி வாங்குவோம். பஸ் தங்க போகுது. இவர் யார் புதுசாக இருக்கிறாரு? வந்தாச்சு, வந்துட்டோம் சிஸ்டர். நம்ம இன்னைக்கு போயிட்டு நம்ம சுவிசேஷம் சொல்ல போறோம். நிறைய பேருக்கு பிராக்டிஸ் கொடுக்க போறோம். இன்னும் பஸ் கொஞ்ச நேரத்துல கிளம்பிடும். எல்லாரும் வந்தாச்சா? புதுசா பிரதர் உங்கள் பேர்? ஆமென் அல்லேலூயா. நீங்கள் எந்த சர்ச்சு? ஆமென் அல்லேலூயா. இந்த ஆமென் அல்லேலூயா சர்ச்சு போல பார்த்தீங்களா? எவ்வளோ பக்தி. வாயை திறந்தாலே ஆமென் அல்லேலூயா தான் வருது. வாங்க பிரதர், நம்ம ஊழியத்துக்கு பஸ் கிளம்பிச்சு. நம்ம எல்லாரும் போனோம். சரி, போன வழியில் தான் ஜெயிலில் போய் ஊழியம் செஞ்சுட்டு போயிடலாமா? அடடா, இப்போதானே ஜெயில தப்பு. இவங்க நான் குடும்பமா ஜெயில மாட்டிடுவாங்க போல. பிரதர் சிஸ்டர், நான் ஏன் போற வழியில இருக்கிற ஆத்மாங்களுக்கு அவங்க கேட்கங்களே ஊழியத்தை சொல்லிட்டு போலாமே. 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 வாங்க பிரதர் போலாம். எல்லாம் ட்ராக்ஸ் எடுத்துனீங்களா? இயேசுவை நம்புங்கள், இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார். இயேசுவை நம்புங்கள், இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார்.
இயேசுவை நம்புங்கள், இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார். இயேசுவை நம்புங்கள், இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார். இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா முடிஞ்சிச்சு ஊழியம். ஏசப்பாவோட கிருபையால நம்ம எல்லாருக்கும் நிறைய பேருக்கு ட்ராக்ஸ் கொடுத்தோம். நிறைய பேர் ஏசப்பாவை ஏற்றுக்கிட்டாங்க. நம்ம எல்லாரும் நாளைக்கும் இதே மாதிரி நம்ம போய் ட்ராக்ஸ் கொடுக்கலாம். அதனால இப்போ போய் நம்ம எல்லாரும் சர்ச்சுக்கு போய் சாப்பிடலாம். இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்லாம் பண்ணக்கூடாது, சும்மா இருக்கணும். என்னாச்சு போவோம் தண்டையில் ஐயா என் பொண்ணாட்டி அடிக்கிறான், கண்ணா பின்னாடி அடிக்கிறான், மூச்சு விட்டாலே மிதிக்கிறான். ப்ரேயர் பண்ணுங்க ஐயா. பிரதர் வா, ப்ரேயருக்கு வந்துக்கிறாங்க பிரதர். வாங்க பிரதர். இருங்க பிரதர், 2 வாய் சாப்பிட்டு வந்துடுறேன். பரவாயில்ல, வந்து சாப்பிடலாம். வாங்க பிரதர். என்னப்பா பிரச்சனை? என் பொண்ணாட்டி அடிக்கிறாயா, பேசுனா கழுத்திலே மிதிக்கிறாயா. கொடி போடுங்க. அப்பா ஏசப்பா, இவங்க போட்டுக்கிறாங்க சண்டை. அமேன் சொல்லலாமா? இந்த ஒஞ்சிச்சு புருஷனோட மண்டை, நஞ்சிச்சு பொண்டாட்டியோட கொண்டை. மனுஷனுக்கு இவங்களோட சண்டையா? எந்திரிச்சிருங்கப்பா. இப்பயாவது புருஷன் அடிக்காதரமா, ஒழுங்கா இருங்கப்பா 2 பேரும். பார்த்து பண்ணி பாப்பா. நீ என்ன பண்றீங்க? நாட்டியா? வா, உனக்கு பிரேயர் அடிக்க வா. என்னடா சொல்லுடா. இவனுக்கு பிரேயர் பண்ண பிரதர், ரொம்ப நாட்டி ஆகுறான். பிரதர் உங்களுக்குலாம் ப்ரேயர் பண்ண வராதான் பிரதர். நீங்க சரி வாங்க பிரதர், பரவாயில்ல, அப்புறமா அதை சாப்பிடலாம். வாங்க நாட்டி பிரேயர். நாட்டி போறா முட்டி என்னோடு ஓகானால் மைட்டி. இந்த பையன் ஒரு நாட்டி, இவனுக்கு ஒரு நல்ல வலிய காட்டி மனுஷனுக்கு ஒரு வாட்டி. நாட்டி ஒண்ணா இருப்பா. இல்லைன்னா ஒண்ணு கூட விட மாட்டேங்கிறாங்கப்பா இவங்க. ஐயோ பிரதர், சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டேன் பிரதர். ஐயோ, சாப்பாட்டுல பள்ளி கலந்துட்டீங்க. என்னது பள்ளியா? பரவாயில்ல, வேற சாப்பாடு வாங்கி தரவா. நம்ம எல்லாரும் இப்போ ஊழியத்துக்கு போகலாம். நம்ம அதுக்கு முன்னாடி ஏசப்பா கிட்ட நம்ம ஒப்பு கொடுக்கலாம். ஏசப்பா, இன்னைக்கு எல்லாரும் போய் சந்திக்கிறோம், எல்லாருக்கும் ட்ராக்ஸ் கொடுக்குறோம். நீங்கள் ஆசீர்வாதிங்க, பலப்படுத்துங்க, நீங்கள் பேசுங்க. இயேசுநாமத்தால் ஆமென். சரி, நீங்களாம் போய் ட்ராக்ஸ் கொடுங்க. பரலோக ராஜ்யம் உங்களுக்கு சமீபமா இருக்கிறது. இயேசு சீக்கிரமா வரப்போகிறாரு. எல்லாரும் ரட்சிக்கப்படுங்க. எங்க நாட்டுக்கு வந்து மத மாட்ட பாக்குறீங்களா? யாரா நீங்களா? ஐயா ஐயா, இவங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியாதயா. நான் இவங்களும் சும்மா வந்தேயா. உங்களுக்கு இவங்க யாரும் தெரியாதா? தெரியாதயா. உங்களுக்கு யாரும் தெரியாதா? நான் துப்பாக்கி இவங்க சுடு. ஐயா அவங்க சுடா. அவங்கள சுடலாமா? நான் உன்ன சுடுவேன். சுடு சுடா. அவனை சுடு, அவனை சுடு. யாரெல்லாம் பேசுறாங்க அவங்கள சுடு. சுடா, இப்போது சுடா. சுடு, ஒரு இடத்துல சுடு. ஐயா வேணாயா. ஒரு இடத்துல சுடு, அவனை சுடு. சிரிக்கிறாம சுடு, அவனை சுடு, இவனை சுடு. சுடு, எல்லாரும் சுடு. சாவுங்களா, சாவரா, சாரா, சாவுங்களா. அவளை சுடா, சுடா, அவளை ஐயா வேணாயா. சுடா, அவளை சுடா. வரோம் சாலை. தப்பு பண்ணிட்டேனே பிரதர். பிரதர் ஜெயிலில் இருந்தேனே பிரதர். நான் பண்ண தப்பா மறைக்கிறதுக்கு என்ன இங்கே கூப்பிட்டு வந்து நான் வந்தேன் பிரதர் உங்க கூட. ஆனால் என்னை இவ்வளோ பெரிய பாவம் பண்ண வச்சுட்டாங்க பிரதர். பிரதர் என்னை மன்னிச்சுடுங்க பிரதர். கடவுள் கொடுத்த உயிரை கொடுக்க கூட துணிஞ்சிருக்கீங்களா பிரதர்? யாரு பிரதர் நீங்களா? பிரதர் என்னை மன்னிச்சுடுங்க பிரதர்.
சிஸ்டர் ஏன் சொல்லுங்க சிஸ்டர் பிரதர் பிரதர் என்ன மன்னிச்சுங்க பிரதர் நீங்க இதெல்லாம் எவ்வளவு ஆத்மாக்களை சம்பாதிச்சிருக்கீங்க பிரதர் நான் ஒரு பாவி பிரதர் நான் உங்க கூட வந்து என்ன என் கையால உங்களை பண்ண வச்சிருக்கேன் பிரதர் என்ன மன்னிச்சுடுங்க பிரதர் யார் எவ்வளவு ஏச பகவத்துல உயிர் கூட கொடுக்குறாங்க பிரதர் கவலைப்படாதீங்க பிரதர் இதுக்கப்புறம் நீங்க பண்ண வேலையை நான் நிறைய ஆத்மாக்களை சம்பாதிக்குவோம் பிரதர் நிறைய ஊழியர்களை நான் உருவாக்குவோம் பிரதர் அப்பா ஏசப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ராஜா ஏசப்பா என்ன மன்னிச்சிடுங்க சுவாமி அப்பா நான் பண்ண பாவத்துக்காய் நான் பண்ண பாவத்தை மறைக்கிறதுக்கு வந்த ராஜா ஏசப்பா உங்களுக்கு நன்றி ராஜா ஏசப்பா எங்கே இருந்து என்ன ராஜா தேர்ந்தெடுத்து அப்பா ஊழியத்தை சொல்ல வைக்கிறேன் அதுக்காக உங்களுக்கு நன்றி ராஜா ஏசப்பா எங்களை மன்னிச்சிடுங்க ராஜா ஏசப்பா கொலை பண்ண என்ன திரண்ட என்ன ராஜா ஏதோ ஒரு கூட்டத்துக்குள்ள நான் மறியத்து போய் ஆனாலும் ராஜா என்னை தேர்ந்தெடுத்த ராஜா இப்போ ஆத்மாக்களை சம்பாதிக்க நீ உதவி செய்ததுக்காக உங்களுக்கு நன்றி ராஜா ஏசப்பா நம்ம பண்ண பாவத்தை மன்னிச்சிடுங்க சுவாமி ஸ்தோத்திரம் 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 வழிநடத்துங்க ராஜா அநேக ஆத்மாக்கள் இது பார்க்கும்போது ராஜா எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட நீ உதவி செய்யுங்க ராஜா நீங்க தொட்டு ஆசீர்வதிங்க பிள்ளைங்க சாமி இயேசுவின் நாமத்தில் நல்ல பிதாவே ஆமென் இது உண்மையான அந்த ஸ்டோரி ஆனால் ஏசப்பா எப்படி ஒரு திருடனை சபைக்கு கொண்டு வந்து ரசிக்கப்பட வச்சான்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டோரி இது உண்மையான அந்த ஸ்டோரி ஒரு ஊரில் அது நாங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ஸ்கிட்டாக உங்களுக்காக பண்ணி காட்டணும் ஓகே சரி ஓகே அடுத்ததான் நம்ம மத்தியில் நம்ம பாஸ்டர் இருக்கிறாரு நம்ம பாஸ்டர் இதுக்கப்புறம் ப்ரோக்ராமை டேக் கேர் பண்ணிக்குவாரு அவர் பேத்தடி கூப்பிடலாங்களா Last 2 minutes, for last 5 minutes, I have my friend Pastor James. Okay. Yes. 5 minutes. Pastor James உடைய சபையிலிருந்து 2 குட்டி பிள்ளைகளை கூட்டு வந்திருக்கிறாங்க performance பண்ண. They are going to give a small song. Come quickly. So let us listen to the song and we are going to conclude this Sunday school program, Christmas program. And we were really grateful and thankful to everyone. Pastor Anand is here. We are going to finally pray for us. எல்லா பிள்ளைகளும் நீங்க சாப்பிட்டு போகலாம். Only the elder people, parents should be here. இவங்க மாத்திரம் இங்க இருக்கணும். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Amen. Now we are going to listen to the song and the music. One more mic. வாழ்ந்து கொடுத்த பாஸ்டருக்கு நன்றி. வசந்த வாசத்தில் நாம் பாடலாம். நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார், நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார், கர்த்தத்துவம் அவர் தோளில் இருக்கும், அவர் நாமும் அதிசயமானவர், ஆலோசனை கர்த்தர், வல்லமையுள்ள தேவன், நித்திய பிதா, சமாதான பிரபு சொல்லப்படும். ஏசாயா 9:6. ಒಂದು ಮಗು ನಮಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆಷ್ಟ ವರದ ಮಗನು ನಮಗೆ ದೊರೆತನು ಆಡಳಿತವು ಅವನ ಬಾಹುವಿನ ಮೇಲಿರುವುದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನ ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನು ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು ಏಷಯ 9:6 ಯೇಸು 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 ಎಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ ಆಡಿ 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 ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಯೇಸು 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 ಎಂದು ಹಾಡುವೆ ಆಡಿ 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 ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸು 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 ಹಾಡುವೆ ಆಡಿ 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 ಎಂದು
ವೆರಿ ಗುಡ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆಡೋಣ. ಏಸು 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 ಎಂದು ನಾವು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಸ್ಟರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾರಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಬಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಡಿ ಕೋರ್ಸ್ ತನಕ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ದಿನಾಲೂ ನಮಗೆ ದಿನಾಲೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಸ ಊಟ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ನನಗೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ಆವಾಗ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣೂರ ಕಾಡುಗ ಅಗ್ರಹಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಚರ್ಚವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರು ಇನ್ನು ಆತ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಒಳಗೆ ನಡೆಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೇ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೋಸ್ಕರ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದೇವ ಮುನ್ನಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿಕಾಗ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಎಲ್ಡರು ಎಲ್ಲ ಯೂತ್ ಮೀಟಿಂಗೆಲ್ಲ ಯೂತ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗೆ ಇವರೇ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು. ಈಸ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ மினிஸ்ட்ரியல் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ அவரும் மற்றும் சகோதரி முன்னாடி இருக்கிறாங்க. முன்னாடி வாங்க, வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்து இந்த பிள்ளைங்களுக்கு 3 கிஃப்ட் கொடுங்க. அவங்க பெரியவங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட். பிறகு பாஸ்டர் ஆனந்த் அவர்கள் வந்து நீங்கள் அப்படி போங்க. பிறகு ஒன்றா நின்று ஃபோட்டோ எடுத்துக்காங்க. ஓகே, இவங்க கையில் கொடுங்க. சிக்க மக்களுக்கு ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, அந்த பெரிய அவங்களுக்கு ஒன்று கொடுங்க. ಸರಿ, ಈಗ ದೀಕ್ಷಾ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ನೀವು ಗಿಫ್ಟ್ ತಗೊಂಡವರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದೊಡ್ಡವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು go forward. Amen. So, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹ we have Pastor Anand in our midst. I request to come and conclude the Sunday school program, Christmas program, with a word of thanks and a word of prayer. And next we are going to the next section. அது நல்ல பாடுவாங்க. ஃபியர் நம்ம எல்லாரும் வந்திருக்கிறாங்க. பட் நமக்கு இங்க அகாமடேட் பண்ண முடியாததுனால, ஆனாலும் கூட நீங்க இருக்கும்போது உங்களுக்காக சில பாடல்களை பாடுவேன் நான் விசுவாசிக்கிறேன். கர்த்தர் நம்மை ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ತಗೊಂಡವರು ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹೋಗಬಹುದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯರ್ ಫುಡ್. ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಡ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸ್ಯಾರಿ ತಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಊಟ, சீரை ஜொತೆಗೆ சீராக சாப்பிட்டார். எனவே உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் கொடுக்க போகிறோம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. I request pastor to pray and conclude. நல்ல பிதாவே, அருமையான வேலைக்காக உம்மை நன்றியோடு நாம் துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த கிறிஸ்துமஸ் நாட்களிலே ஆண்டவரே, நீர் இந்த உலகத்திலே பாவிகளை ரட்சிக்கும்படியாக நீர் பிறந்தீர் என்பதை குறித்து ஆண்டவரே நினைவு கூர்ந்து இந்த பிள்ளைகள் ஆண்டவரே இந்த பிறந்த நாளில் இந்த கிறிஸ்துமஸ் நாட்களை கர்த்தாவ மகிழ்ச்சியோடு கொண்டாட கர்த்தர் நீங்கள் கிருபை கொடுத்தபடியினாலே ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்ற அத்தனை பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் நீங்கள் ஆசீர்வதித்து அந்த பிள்ளைகளுடைய கிருபையினாலும் தயவினாலும் இரக்கத்தினாலும் உங்களுடைய ஞானத்தினாலும் இந்த பிள்ளைகள் வளர்ந்து வரக்கூடிய நாட்களிலே திருச்சபையின் தூண்களாய் இந்த பரிசுத்த ஆவியுடைய ஆளுகை இந்த பிள்ளைகள் மேல் செலுத்தும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன். வந்திருக்கிற யாவரையும் கூட ஆண்டவரே இந்த கருத்தில் ஒப்புக் கொடுத்து ஜெபிக்கிறேன். கர்த்தர் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பீராக. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்று பிரயாசப்பட்ட ஒவ்வொருவரும் கர்த்தர் ஆண்டவரை ஆசீர்வதிப்பீராக. ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்வானால் என் பிதாவை கனப்படுத்துவார் சொன்ன வாக்கின்படி ஆண்டவரே இந்த ஊழியத்துக்கு என்று பிரயாசப்படுகிற ஒவ்வொருவரும் கர்த்தருக்கு கனப்படுத்த ஆசீர்வதிப்பீராக. சர்வ மகிமை பிதாவாகிய தேவனுக்கு கர்த்தராகிய இயேசுவின் மூலம் ஏறெடுக்கிறேன் பிதாவே. எல்லாரும் ஆமென் சொல்லலாமா? ஓகே, ನೋಡಿರಿ, நீங்க யாரும் ஏற்க கூடாது.